So today jumping statement. About types of jumping statements. So now 3 types of yeah. So any types of one by one apart. Jumping statements. Otherwise called unconditional statements. So how many types? 3 types. First one is break, then continue, and then pause. So this is the last step. Go to statements. C++ go to சொல்றாங்க. Pythonல pause. Break, continue, pause. So இதுதான் வந்து unconditional statements types. So it's one by one apart. So what is the use of first one is break statement. Break statement would exit from the current loop சொல்றான். இது last day படிச்ச definition. Break statement accomplish jump from the current loop சொல்றான். ஒரு loop work பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு condition ஏதோ செக் பண்றேன். So condition 2 வந்து jump ஆயிடுச்சு. அப்போ பிளாக் வந்து ஜம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம்? பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட். எந்த சிச்சுவேஷன்ல கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் எனிவன். ட்ரூ ஆர் ட்ரூ நம்ம எப்படி குறவா இருக்கும். நம்ம ட்ரூ கொடுத்தா ஜம்ப் ஆகும், இல்ல ஃபால்ஸ் கொடுத்தா ஜம்ப் ஆகும். எப்படி வேணும்? அப்போ இதுல ஜெனரலா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் would exit from the current loop. சொல்ல வேண்டும். பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் would exit from the current. Would exit from the current. Break statement would exit from the current. Current loop. Sir, would exit. WOULD. Current loop. Current loop. Break statement accomplish. Second one. Break statement accomplish jump from the current. Accomplish ACCOM. Sir, we know that to get the points. Sir, Accomplish jump from the current. Current loop means block. But the block immediate complete for an explanation program. That is here we don't know. Break statement accomplish jump from the current loop. Accomplish jump from the current loop. Are you noting? block. பிளாக் சொன்னா இல்ல சட்டான ஒரு லூப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபார் லூப் வந்து வைல் லூப்ல இருக்கானா சோ அதுல இருந்து வெளியில வரதுக்கு எது நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ இது வந்து நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இந்த டெஃபினிஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன். புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கூட பாத்துறோமா இதே தான் கொடுத்துருப்பா பட் வேற சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். சோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஓ இதுதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போனோம். நெஸ்டட் லூப்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடிக்கவே இல்லையா? ரிமைண்ட் பண்ணவே இல்லை. நாம நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெஸ்டட் லூப்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் பண்ணேன். ஐ மீன் அவுட்புட் மட்டும் நான் ரைட் பண்ணேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதுவும் கிளாஸ் போயிடுச்சு. அவ்வளோ சரி. இப்போ இது எப்படி இது ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா? நெஸ்டட் லூப்ஸ் பார்க்கலாமா? இது முடிச்சுட்டு நெஸ்டட் லூப்ஸ் முடிச்சுட்டு வேணா இங்க வந்துடலாம். சரி
So இங்க nested loopsல நாம என்ன பார்க்கறோம்னா what are the conditions for nested looping மா what are the rules for nested looping given a state or a person on the side what are the rules for nested looping explain something about this. What are the rules for nested loops? Anybody want? How many rules are there? How many rules for nested loop? Are there 4 rules? Seven rules. Insert restriction. Test expression. Increment or decrement. Body update. Craft of the videos. Got it. Now, so let's segment of it. Parts of it. Not get this. What are the rules for nested loops? If I look to J loop to social problems, inner loop outer loop to Sonalia. Actually, are you person on Saturday? Inner loop outer loop to Sonalia. Then I report my syntax is the same way. It's not a properly. Box Sonalia. அப்போ இது என்னது அப்போ இது என்னது ரெண்டுதான் போடலாம் ட்ரையா போயிடும் எல்சிலா மட்டுமா சொந்தா இருந்தாங்களா அக்கொண்டே என்ன சொன்னாட்டே அப்ப இன்னும் பவுட் பண்ற வாழ்க்கையில வாயிட்டு வரவே இல்லையா அதான் சார் ரூல்ஸ் சொல்லியாச்சே ரூல்ஸ் சொன்னாதான் நான் வந்து இங்க பாருங்க ரெண்டு வேரியபிள் கவுண்டர் வேரியபிள் ஒரே மாதிரி இருக்க கூடாது இதுக்கு ஐ பேர் வைக்கிறேன் ஜே பேர் வைக்கிறேன்னு சொன்னனே சொல்லனா அதே போல ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன தெரியுமா the inner loop must be completely nested with the outer loop சொல்லனா அங்கதான் இந்த பாக்ஸ் போட்டேன் இது inner loop இது outer loop போடனா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன சொல்றது ரொம்ப கேட்டுங்க அதாவது inner loop must be completely declared within the body of the outer loop சொல்றான் அப்போ இது என்ன மீனிங் நான் எப்படி இருக்கணும்ன்றா இத நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நாம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் டிரா பண்ணியாச்சு சோ அகைன் நம்ம டிரா பண்ணலாம் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல பாருங்க இது வந்து அவுட்டர் லூப்னா இதுக்குள்ளதான் என்ன இருக்கணும் இன்னர் லூப் வரணும் அப்ப இது வந்து இன்னர் லூப் இது அவுட்டர் லூப் ஃபர்ஸ்ட் ரூலே தான் அப்போ இன்னர் லூப் must be completely declared within the body of the outer loop குள்ள இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் செகண்ட் ரூல் என்ன the inner loop and the outer loop inner loop and the outer loop cannot use the same control variable for example xx not allowed maybe x or y இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் control variable or counter variable ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க பாத்துட்டோம் என்ன சின்டாக்ஸ் சொல்ல முடியுமா அப்படியே ஓகே பாத்து சின்டாக்ஸ் சொல்ல முடியுமா உங்களால ஓரளவு சொல்ல முடியுமா நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க சரி உட்காருங்க நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க பிரசன்டா சாட்டர்டே பாத்து சின்டாக்ஸ் சொல்லுங்க இப்படி சொல்லுங்க வேற யார் சொல்றது சார் ஆட்டோம் சார் இதுதான் நம்ம எப்படி படிக்க போறோம் நம்ம எப்படி நம்ம எழுத போறோம் மக்கப் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஓகே தானா இது பிரச்சனை இல்லையா மக்கப் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் வாங்க வேண்டி போயிடலாமா அதே காலேஜ்ல வந்து பாத்து சின்டாக்ஸ் டைப் பண்றோம் முதல்ல வித்யாலட்சுமி ஸ்கூல் வந்து ஜி2 வந்து ஒரு கவர்ன் போடுவாங்க காலேஜ்ல நான் வெயிட் பண்ணேன் சார் 50 உட்காந்து நீ வெயிட் பண்ணுங்க நான் வெயிட் பண்ணேன் எல்லாரும் சொல்லுவோம் இன்னொரு தினம் பசங்க அப்படி ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் கவுண்டர் வேரியபிள் இன் சீக்வென்ஸ் கோலன் அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தெரியுமா அப்புறம் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அது வந்து ஆப்ஷன் இதெல்லாம் நான் எடுத்து போட்டேன் சொல்லலையா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதா நான் உண்மையை நடத்தியா
இது ஒரு நாள் தான் கிளாஸ் வரல, இது ஒரு நாள் தானே வரல, அதுக்காக என்ன மாத்தணுமா? அது 2 நாள் மட்டும் நான் யார் கேட்பியா? வேற யார் எனக்கு இந்த தேவை கிளாஸ் கேட்பியா? கீப்பிங் யுவர் மைண்ட். நல்ல விஷயங்களை எத்தனையோ வாழ்க்கை பார்த்து என்ன பார்த்தா நான் சொல்ல வார்த்தை மாத்து. சரி பார்த்து. சோ இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஐ லூப் ஜே லூப்னா பேர் இருக்கு, நானே வச்சுக்கிறேன். அப்படிதான் போன காசு கூட நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா இன்னர் லூப்புக்கு ஜே லூப்னு பேர் வைக்கிறேன், அவுட்டர் லூப்புக்கு வந்து ஐ லூப்னு பேர் வைக்கிறேன். அப்படின்னு நான் சொல்லி தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ரைட் பண்றேன். ஸோ அது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு சின்டாக்ஸ் மாதிரி நம்ம ரைட் பண்ணிருக்கோம். நாட் எசென்ஷியல் ஃபார் தியரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன், அதை எழுத வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன். ரைட், இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் பண்ண போறேன். அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் தட் அவுட்புட் பார்க்கலாம். அவுட்புட் தானே அன்னைக்கு எழுதிட்டு போன பூஜா, யூ ஆர் ஆப்சென்ட், ஆம் ஐ கரெக்ட்? ரைட். 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 the pattern. This is called a pattern. So இந்த பேட்டர்ன்ல நீங்க அவுட்புட் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. எதுவும் சொல்ல மாட்டான். Write the Python program for the following patterns. That's all. பிரச்சனை தான். ஒரே சென்டென்ஸ் தான். அது என்ன இது பண்ணுவாங்க, என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் காம்பா வச்சு. சரிதா பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை இருக்கும்? என்ன பிரச்சனை இருக்கும்? உங்க பிரச்சனை என்ன? Write the Python program for the following output. That's all. இது அவுட்புட். இது நீங்க கோடிங் ரைட் பண்ணணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? இமேஜ் சொல்லுறோம், அத அப்படியே மைனஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும்? ரைட் பண்ணணும். சரி, எதெல்லாம் நெஸ்ட் பண்ணலாம், என்னென்ன காம்பினேஷன் நெஸ்ட் பண்ணலாம்? ஒரு லூப்ல இந்த லூப் டிக்ளேர் பண்ணலாம் சொல்றாங்க. என்னென்ன காம்பினேஷன் வருது? for with for, while with while, அதே போல while with for with while. சோ இது வந்து ஃபோர் காம்பினேஷன். ஒரு ஃபார் கூட இன்னொரு ஃபார் டிக்ளேர் பண்ணலாம், ஒரு ஃபார் கூட இன்னொரு while டிக்ளேர் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு while கூட இன்னொரு while டிக்ளேர் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு while அவுட்புட் கூட இன்னொரு லூப்ல ஃபார் பண்ணலாம். சோ இது மாதிரி ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ். அதுவும் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லிருக்கேன். சரி, இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ஒரு ஃபார் கூட ஒரு while அப்படின்றத இத வந்து ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார் கூட ஒரு ஃபார் என்ன செய்யலாம்? ஆமா, ஒரு ஃபார் கூட இன்னொரு ஃபார். ஆமா, அதுல எப்படி வேணா பண்ணலாம். மொத்தத்துல இந்த அவுட்புட் வரணும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், அவுட்புட் லூப். எப்பயுமே அவுட்புட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுற லூப் பேரு அவுட்புட் லூப். அவுட்புட் லூப் ஃபர்ஸ்ட் டிக்ளேர் பண்றோம். சோ as per syntax சொல்லுங்க. for அப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டாச்சு, அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் வேரியபிள் இல்லையா? கவுண்டர் வேரியபிள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதி போட்டுருக்கேன் இல்லையா? ரைட், அப்படியே இருக்கா நோட்ல? in range. அப்ப what is the use of, what is the range of function சொல்லுங்க. anybody want, what is the range of function? என்னப்பா? what is the range of function? answer not approval. what is the range of function? நீங்க என்ன சொல்லலாம்? என்ன சொல்லலாம்? இது இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். பாருங்க, சாட்டர்டே தான் நான் நீங்க நம்ம ஃப்ரைடே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சொல்லுங்க. ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சொன்னா ரெசல்ட் பத்தி பேசிக்கிறீங்க நீங்க. ஆக்சுவலி எப்போ ஃப்ரைடே வரும்? நாங்க ஃப்ரைடே தான் கேட்கறோம். தெரியலையா? ஓகே, என்ன சீரிஸ்? ஆண்டா ஜெட்ரை வால்ட் போறோம். என்ன சீரிஸ்? டேட்டா சீரிஸ் சொல்லணும். otherwise numeric series में ऐसा हो गया जैसा डेटा सीरीज का आगे को तो आपका सेम होगा हमारा डेटा सीरीज डेटा इंटरप्ट
ரைட் அப்ப கரெக்ட்டா அவங்க சைக்கிள் கேப்ல படிச்சு அவங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க என்ன range of function can be used to generate a data series சொல்றாங்க இவங்க டேட்டா இன்டர்வல்ஸ் அதெல்லாம் வரும் based on the data intervals அதெல்லாம் வரும் generate data series தான் ஆன்சர் ஆத்திகா ஒரு நான் பக்கத்துல இருப்பாங்க எங்க சொல்றாங்க நான் எழுதுறேன் ரைட் இப்போ ஒரு சரி மட்டுமா பரவாயில்ல சின்டாக்ஸ் சொல்லுங்க range of function சின்டாக்ஸ் சொல்லுங்க range of function ஓட சின்டாக்ஸ் சொல்லுங்க ராஜா how many parameters required for range of function how many parameters required for range of function 3 ஆளா சொல்லிட்டீங்க என்ன சொல்லுங்க அதே பார்த்தா கேக்குங்க ஸ்டார்ட் கமா போறாதுன்னா start comma stop comma step very good first start value comma stop value comma step value so which are called as optional இதெல்லாம் ஆப்ஷன் சொல்றாங்க இதெல்லாம் மைனஸ் சொல்றாங்க stop value வந்து ரொம்ப நீங்க சொல்லுங்க இப்போ சொல்லுவாங்க Question again. in range of function which arguments are option Step. step No. Sorry. step no Stop. and na stop pannta you answer Answer is stop. very good tap to Start is step 2. Stop is start step 2. Start will come. stop pannda na start pannta Start is step 2. start value and step அதாவது first and third arguments of option set what are the default value for a start Pratika Set. இன்னும் போறது இவங்க கிட்ட டிஸ்ப்ளே கொடுத்தேன் so what is the default value for start இப்போ முதல்ல பார்த்துக்கிட்டே என்ன சங்கடம் தெரியுமா அடுத்து பாருங்க நான் அங்கே எங்க ஆட் பார்த்துக்கணும்னா டக்குனு ஆட் பார்த்து போயிடலாம் நான் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டேன்னா கீழே பார்க்கிறேன் இப்போ அங்கெல்லாம் வெளியே பார்த்துக்கணும் Zero. One, glad to Nandita. Zero. What is the default value for initial stop? நீங்க அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தா விட்டுட்டா 0 வந்துடும் பட் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன கொடுத்தா பாருங்க 1 கொடுத்தா சோ கம்பல்சரி 1 சோ இது அவுட்டர் லூப் நோ ப்ராப்ளம் நான் போன கிளாஸ்ல சொன்னேன் அவுட்டர் லூப்ல நீங்க எப்படி வேணா கொடுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட் how many number of output are there 5 outputs சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி செட் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி தரலாமா சோ it is correct it is correct so what is the range front சொல்லுங்க யாரா range front சொல்லுங்க start from range up to 0 5 1 0 5 1 range ஐயோ பசானி வரல சொல்றேன் என்ன குமாரனே 0 0 சொல்றியா நான் என்ன வந்து கொடுத்தேன் 5 அப்ப range சொல்லுங்க front சொல்லுங்க 0 5
0 to 4. 4. 0, 1, 2, 3, 5. So if you always end value always minus 1 plus 1 வச்சுக்கலாம் minus 1 வச்சுக்கலாம். இப்போ இது எக்ஸ்ட்ரா தான். ஓகே. Say suppose 6 அப்படினா 0 1 2 3 4 5. டோட்டலா 6. ஓகேவா? உங்களுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? பூஜா சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? என்ன இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சோம். முப்பது என்ன வந்து தெரியுமா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்க் மட்டும் நான் கொடுக்கல, லாஸ்ட் ஆர்க் செகண்ட் மட்டும் கொடுத்து வச்சுட்டேன். அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன வரும்? ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்கலன்னா என்ன அசைன் பண்ணிக்கோ. 0 to up to 5 கொடுத்துக்கலாமாங்க. அப்போ 0 to 5 கவுண்ட் பண்ண எந்த நம்பர் வரைக்கும் 5 வரும் பாருங்க. கவுண்ட் பண்ணுங்க. 0 1 2 3 4 up to 4 வரைக்கும் தான் வருது. அப்போ ஆல்வேஸ் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா 5 டர்ம்ஸ் வரணும்னா நீங்க 6 கொடுக்கணும். ஆனா இங்க 0 ல ஸ்டார்ட் பண்றதுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் 5 கொடுத்துட்டேன். அப்போ எந்த நம்பர் 0 ல ஸ்டார்ட் பண்ணா எந்த நம்பர் வரைக்கும் 5 டர்ம்ஸ் வரும்? 0 1 2 3 4. அப்போ எந்த வேல்யூ ஆல்வேஸ் எடுத்துக்கலாம். ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா. அதனால தான் நம்ம 5 கொடுத்துறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 4 டர்ம் வச்சுக்கலாம். எத்தனை டர்ம் வந்து கவுண்ட் பண்ணுவோம்? 3 டர்ம் வருமா? அப்போ 0 1 2 3 வரைக்கும் தான். 4 டர்ம்ஸ் வரும். 4 டர்ம்ஸ் வரும். 3 தான் 3. 1 நீங்க அந்த 4 டர்ம் கொடுத்துருங்க. என்ன? ஓகேவா? சரி. இப்போ 5 இப்போ நம்ம இன்னர் லூப் ரைட் பண்ணோம். இன்னர் லூப் எப்பவுமே எடுத்துக்கலாம் இன்டென்டேஷனோட. அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதும்போது இந்த ஃபார் லூப் ஐ னு போட்டுருக்கீங்க இல்லையா, அதுக்கு நேரா இன்னர் லூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஃபார் ஜே. புரியுதாமா? இப்ப இது வந்து இன்னர் லூப். புரியுதா? இப்போ இதோட கவுண்டர் வேரியபிள் எதுன்னு கேட்டா ஜே. இந்த லூப்னுடைய கவுண்டர் வேரியபிள் எதுமா? I. அதனால இதுக்கு நாம என்ன பண்ணோம்? நாமளா ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம். இது பேர் I லூப், இது பேரு J லூப். அப்ப J லூப் நம்ம என்ன அதர்வைஸ் கால் என்ன சொல்லலாம்? இன்னர் லூப் சொல்லலாம். அதே போல I லூப் அவுட்டர் லூப் சொல்லலாம். ஓகேவா? அப்ப எது எதுக்குள்ள இருக்கு? இல்ல கண்ணே, இந்த I J வச்சு சொல்லுவாங்க. I J லூப் பேர் வச்சிருக்கேனா? அத வச்சு சொல்லுங்க எது எதுக்குள்ள? அதாவது Jன்றது I ன்ற லூப்குள்ள இருக்கு. புரியுதா? Jன்ற லூப் எங்க இருக்கு? I ன்ற லூப்குள்ள இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு லூப்ல இன்னொரு நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சோம்னா அதுதான் நெஸ்டட் லூப் சொல்றோம். ஓகேவா? ரைட். for J in range அதேதான் மறுபடியும் range. சோ இங்க தான் நீங்க என்ன அவுட்புட் வரணும் டிசைட் பண்ணணும். இங்க 5 எத்தனை டர்ம்ஸ் எத்தனை அவுட்புட் வரணும்னு டிசைட் பண்றது அவுட்புட் லூப். அது என்ன அவுட்புட்டா வரணும்ன்றது இங்க நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன இருக்கு பாருங்க சொல்றீங்க 1 இருக்கு. அப்ப இங்க நம்ம வந்து 0 கொடுக்கலாமா? கொடுக்க கூடாது. 1 தான் தரணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு நமக்கு 1. அப்ப 1, I plus 1ன்றான். I plus 1ன்னு சொல்றாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் பண்றாங்க. சார் ஐயோட வேல்யூவை இன்கிரிமெண்ட் பண்றாங்க. அப்ப நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா இப்பயே கூட கொடுத்து முடிச்சிடலாம். கரெக்டா? இது கரெக்டா பாருங்க. இதுல என்னென்ன ஆர்குமெண்ட் நான் பாஸ் பண்ணிருக்கேன்? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். ஆனா கரெக்ட்? நோ சார். எஸ் சாரே கிடையாது. நான் சொன்ன தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் தேர்ட் ஆர்குமெண்ட் நான் கொடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் தான் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸ்டார்ட் வேல்யூவோ எண்ட் வேல்யூவோ தான் கொடுத்துருக்கேன். இங்க ஸ்டாப் வேல்யூ தான் ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுக்கல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்டெப் வேல்யூ என்ன? ஸ்டெப் வேல்யூ என்னப்பா? 1. நான் கொடுக்கலன்னா ஸ்டெப் எவ்வளவு இன்கிரிமெண்ட் ஆகும்? 1 இன்கிரிமெண்ட் ஆகும். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரைட். சோ இதுக்கப்புறம் ஒரே இன்கிரிமெண்ட் ஐ மீன் இன்டென்டேஷன் கொடுக்க போறேன். சோ இதுல என்ன பண்ண போறேன்னா பிரிண்ட் எந்த வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணோம்? J வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணும். J ல என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணிட்டு நான் என்ன செய்வேன்? end equal to /t தான் தரணும். /t ரைட். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்? லூப் விட்டு வெளியில வந்து இதுக்கு நேரா இந்த J லூப் இருக்குல்ல அதுக்கு நேரா நான் என்ன பண்றோம்? பிரிண்ட் என்ன கொடுக்குறேன்? end equal to /n அப்படின்னு தரேன். இந்த கோடிங் நீங்க ஆல்ரெடி ரைட் பண்ணிருக்கீங்க.
those who are absent is voting. எல்லாம் அவுட்புட் போட்டுக்கோ அப்புறம் படிக்கணும். விளையாட்டா உட்காந்துருக்காத சீரியஸா உட்காந்து ப்ரோக்ராம் கத்துக்கு. ப்ரோக்ராம் ஐ மீன் இதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம்ல இதனால ஒரு சில பேட்டர்ன்ஸ் நீங்க கேட்பாங்க. அதை நீங்க ரைட் பண்ணணும். Sir, yes, sir. ஆ Yes, yeah, yes. நான் ஓட்டுதான் நினைக்கிறேன். இவங்க அது only for understanding. We not to write the syntax for understanding. Okay? என்ன இல்ல எல்லாம் நின்று உட்காரியா என்னாச்சு இப்போ சொல்லிட்டு விடலாமா பத்து வரலாம் எதிர்த்து நின்றுட்டு ஒரு 50 டைம்ஸ் சொல்லிடுவோம் எடுத்துச்சு. சோ இதை எப்படி ஒர்க் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லுவேமா. நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடாது. இதுக்கப்புறம் தான் தலையை சுத்தம். தலையை சுத்தம்னா கொஞ்சம் ஒண்ணு இல்லை, பிரச்சனை இல்லை, ஈஸி தான். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் எந்த லூப் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க தெரியுமா கோபிகா? அவுட்டர் லூப் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் உள்ள போகுமா, அவுட்டர் லூப் ட்ரூவா இருந்தா உள்ள போயிடுச்சு. இன்னர் லூப் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இன்னர் லூப் ஃபால்ஸா இருந்தானா அவுட்டர் லூப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கே போகும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. திரும்ப சொல்லட்டுமா, அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாமா? தெரியும் இல்லையா, பாக்ஸ் போட்டுக்கணுமா? அப்புறம் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரி, ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் நம்ம என்ன கலர்ல போடலாம்? எல்லோ கலர்ல போட்டுருமா? ரைட்டு ரைட்டு போட்டாச்சு. அதுக்குள்ள நாம என்ன பண்ண போறோம், வேற ஒரு கலர்ல பாக்ஸ் போட போறோம். அதாவது இன்னொரு லூப்புக்கு கிரீன் கலர் போட்டு விட்டுருமா? ரைட்டு அவ்வளவுதான். நான் போடுற பாக்ஸ் இப்படிதான் வரும், அதெல்லாம் கண்டுக்கூடாது. ஓகே, எப்ப வந்து கிரீன் கலர் பாக்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்பதான் எல்லோ கலர் பாக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போய் ஒர்க் ஆகும். அது வரைக்கும் அந்த கிரீன் கலர் பாக்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்ப கிரீன் கலர் பாக்ஸ் சொல்றது யாருப்பா? இன்னர் லூப். அப்ப when the inner loop condition is false, at that time the interpreter go to the next iteration of the outer loop இருப்பான். சரி, ஃபர்ஸ்ட் யார் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க? அவுட்டர் லூப் தான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அவங்க தான் முன்னாடி இருக்காங்க. ரைட், அப்ப அவுட்டர் லூப்ல ஐல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும்னா 0 ல இருந்து 4 குள்ள இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். அப்ப இதுல என்ன ரேஞ்ச் இருக்குமா? 0, 1, 2, 3, 4. இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கிறத போட்டு செக் பண்ணிட்டே வந்துட்டே இருக்கும். எடுத்துட்டே அடுத்த வேல்யூ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பாருங்க. அதை எடுத்து போய் எங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ? எங்க ராஜா ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ? பாப்பா, இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கு? 0. அது எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிடும்? ஐல ஸ்டோர் ஆயிடும். ஓகேவா? ரைட், இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணனும்னா 0 less than 5 செக் பண்ணுவோம். less than 5 அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். இல்ல 0 குள்ள இருக்குதா அப்படின்றதை நம்ம செக் பண்ணலாம். அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வந்தா 5 குள்ள வந்தா அந்த ஐயோட வேல்யூ 5 குள்ள வந்தா அப்ப 0 இருக்கா? இருக்குதாப்பா 0? இருக்கு. அப்ப இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். இல்ல 0 less than 5 கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். அப்பா கொஞ்சம் நிமிர்ந்து பாரு, அப்பமா எழுதிக்கலாம். பெரிய டேலண்டிஸ்டா வருமானம் இருக்கும் எதிர்காலத்துல. சொல்ல எழுதிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு நியூஸ் 18 அந்த நியூஸ் 24/7 இவனை ரிப்போர்ட் பார்ப்பாங்க. செய்திகள் வாசிப்பது சத்தியம். இன்றைய முக்கிய செய்திகள் ரைட். இப்படி நம்ம 0 less than 5 கண்டிஷன் ட்ரூ. உடனே வந்து என்ன பண்றாங்க, உள்ள வராங்க. யாரு? இன்டர்பிரட்டர் உள்ள வராரு. செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு பார்த்தா இங்க ஒரு லூப் இருக்குது. இவரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு. அப்ப ஜேல என்ன ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி i+1 வரைக்கும். i+1 வரைக்கும் என்ன மீனிங்க? அப்ப இங்கதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம், உசாரா நம்ம 1, புல் போடணும்.
1,6 கொடுத்துக்கோ. பிரச்சனை ஆரம்பிக்குதாங்க. சொல்றேன் என்ன பிரச்சனை. அப்ப இது என்ன எடுத்துக்கோ. 1 2 3 4 5 என்னங்க 6 கொடுத்துருக்கேன். 1,6 கொடுத்துருக்கேங்க. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1 கொடுத்துருக்கேன். 0 கொடுக்கூடாது. என்ன பிரச்சனை நான் சொல்றேன். 0 கொடுத்தீங்கன்னா இங்க கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடும். 0 கொடுத்தீங்கன்னா இங்க கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடும். எப்படி தெரியுமா? இங்க ஜேவோட வேல்யூ என்னமா? இங்க பார்த்து சொல்றேச்சா? 1. இப்போ ஜேவோட வேல்யூ 1. இங்க என்ன சொல்லிருக்கேன்னா லெஸ் தேன் மாதிரி செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். சோ இப்போ 0 இருக்குன்னு வச்சுங்க. 0 + 1 1ன்னு வரும். இல்ல 0 + 1 1ன்னு வரும். ஐயோட வேல்யூ 0. ஐயோட வேல்யூ 0 தானப்பா ஃபர்ஸ்ட். அப்ப 0 + 1 என்னன்னு வரும்? 1ன்னு வரும். அப்ப 1 less than 1ன்னு கேட்ட கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் வெளியே வந்துடும். சோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்டார்டிங்ல இங்க 1 கொடுத்துக்கலாம். சோ இங்க 1 + 1 இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 2 வரும். 1 + 1 2 வரும். இந்த இடம் புரியுதா? ஓப்பனா பேசணும், கிளியரா பேசணும். புரியலையா? சரி இங்க பாருங்க. I + 1 இருக்கா? I + 1 இருக்கா? ஐயோட வேல்யூ என்ன பாருங்க. ஐயோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்னமா? 1. அந்த வேல்யூ கொண்டு வாங்க. I க்கு அடுத்து 1 ன்னு போட்டு அவ்வளவுதான். 1 + 1 2. அப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னு மீனிங்? 2 இருக்குன்னு மீனிங். இப்போ இது எதனுடைய வேல்யூ? ஜேவோட வேல்யூ இல்லையா? இது ஜேவோட வேல்யூமா? ஜேவோட வேல்யூ 1. அப்ப 1 less than 2 கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்லா? ட்ரூனா இங்க மறுபடியும் விடும். இன்டர்பிரட் உள்ள வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆஃப் ஜே. ஜேவோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணு. ஜேவோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்ன கண்ணே? 1. அது தயா. ஓகேவா? நல்லா கவனிங்க. திரும்பவும் என்ன பண்ணுதுன்னா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ எடுக்குது. அதாவது 1 இன்கிரிமெண்ட் ஆயிடும். இந்த இடத்துல என்னன்னு வந்துரும்னா 1 + 1 2ன்னு வந்துரும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்காது. 1 + 1 2ன்னு ஆகும். ஆனா இதோட வேல்யூ மாறாது. இதோட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? 1 + 1 2னே வச்சிருக்கோம். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? 2 ராஜா. அங்க என்ன இருக்கு பாருங்க. 2 less than 2 கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸ்னா என்ன ஆகும்னா வெளியில வந்துரும். வெளியில வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்? நியூ லைனை கிரியேட் பண்ணுவோம் எம்டியா. ரைட். இப்போ இது வந்து எங்க போகும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகும். நெக்ஸ்ட் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். அப்போ அந்த ரேஞ்ச் கூட இருக்கிற செகண்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கோ. அந்த ரேஞ்ச் கூட என்ன செகண்ட் வேல்யூ என்ன பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 எடுத்துச்சா? ஐக்கு வந்து 1 எடுத்துட்டோமா? இப்போ செகண்ட் டைம் உள்ள வந்துட்டு நம்ம வெளியில போயிட்டோம். கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ரவுண்ட். அப்ப அந்த ரேஞ்ச்ல என்ன இருக்கு பாருங்க. 2 இருக்கா? அப்ப ஐயோட வேல்யூ என்ன? 2 எடுத்துக்கோ இந்த இடத்துல. அப்ப ஐயோட வேல்யூ என்னமா? 2. அப்ப இந்த இடத்துல 2ன்றத வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன்? 2 less than 6 அப்படின்னு நான் செக் பண்றேன்.
அதே ப்ராப்ளம் தான் நான் உள்ள வரேன். ஏன்னா அங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதனால நான் கிளியரா எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா எல்லோ கலர் பாக்ஸ் பார்த்து பூஜா நேரம் உட்காருங்க. எல்லோ கலர் பாக்ஸ் பார்த்துங்க. இது என்ன இருக்கும் பாக்ஸ் போடாத அவுட் இருக்கும். சரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா இங்க என்னென்ன ரேஞ்சுமே போய் நான் எப்படியே சொல்றேமா ஃபர்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ 1 எடுத்துக்குமா ராஜா. இந்த இடத்துல இப்படிதான் செக் பண்றோம். நல்லா பாத்துக்கோ. இந்த இடத்துல இப்படிதான் செக் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஐயோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1 தான் கொடுத்து 1 எடுத்து போயிட்டு 6 வரை கம்பேர் பண்ண. எப்படி கம்பேர் பண்ணா கண்டிஷன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா கேட்டா கண்டிஷன் ட்ரூ. ஆமா 1ன்றது 6 விட சின்னதுதான். ரைட். அகைன் நாம என்ன பண்றோம்னா உள்ள வரோம். உள்ள என்டர் ஆகும். உள்ள என்டர் ஆகும். கண்டிஷன் ட்ரூனா உள்ள வருது. உள்ள வருதா? சோ அகைன் பார்த்தா அங்க ஒரு லூப் இருக்கு. அப்ப அந்த லூப் பேர் என்னன்னா ஜேன்னு வச்சுக்கணும். அவுட் லூப் பேர் ஐஏ, இன்னர் லூப்புக்கு ஜே அப்படின்னு வச்சுக்கேன். இப்போ ஜேவோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து 1. ஆக்சுவலா என்னதுமா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1. சரி இப்போ 1 இங்க இருக்கட்டும். அடுத்தது நாம இங்க எப்படி செக் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இங்க லெஸ் தேன் I plus 1. ஐல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதோட 1 ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்த இடத்துல. அப்ப ஐல ஆல்ரெடி என்ன வேல்யூ இருக்குமா 1 இருக்கு. 1 plus 1 2 அப்படின்னு செக் பண்ணணும். கண்டிஷன் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் கேட்டா கண்டிஷன் ட்ரூன்னு வருது. சோ அகைன் நம்ம என்ன பண்றோம் உள்ள வரோம். இப்போ ஜேல ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்ன இருக்கு ராஜா 1. அத நாம என்ன பண்றோம்னா அவுட்புட்டா கொடுக்க சொல்ல பாருங்க print of j ன்னு சொல்லி. print of j னா j ல என்ன ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இருக்கோ அத print பண்ணிடு. ஓகே 1 வந்துதா. ரெடி பிரியா எனக்கு போர்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? சரி சைடுல கவனிங்க. அப்புறம் நம்ம புரியுதா சொல்லிக்கலாம். சரி பாருங்க நம்ம பிரேக் ஆஃப் சொல்லிக்கலாம். சோ இங்க என்ன பண்றோம்னா end ஈக்குவல் டு ஸ்லாஷ் னா ஒரு கேப் கிடைக்கும். பக்கத்துல ஹரிசாண்டலா கேப் கிடைக்கும். அது விட்டுருங்க பரவாயில்ல. ரைட். அடுத்தது நாம என்ன பண்றோம்னா மறுபடியும் நல்லா கவனிங்க. இந்த லைன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நான் போடுற லைன் ரொம்ப முக்கியமானது. இதை முடிச்சுட்டு நேரா அகைன் இங்க வருமா பிங்க் கலர் லைன் பாரு. பிங்க் கலர் லைன் எங்க வருதுன்னா இந்த இடத்துக்கு வரும். இந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஜேல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதோட 1 ஆட் ஆயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட் ஆயிடும். எதுவும் பண்ண வேண்டாம். அப்போ ஜேல ஏற்கனவே என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு அதை தானே அவுட்புட்டா கொடுத்து வச்சிருக்கோம் 1ன்னு. அப்போ 1 plus 1 2 ஆகும். நல்லா பார்த்துக்கோ. இந்த இடம் பார்த்து இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா என்ன இருந்தது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா என்ன இருந்ததுமா 1 less than 2 இருந்ததா? சரி இப்போ இந்த இடத்துல இன்கிரிமெண்ட் ஆயிருக்கா? ஜேவோட வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆயிருக்கா? ரைட். அப்ப ஜேவோட வேல்யூ என்ன ஆகுங்க 2 ஆகும். 2 less than 2 கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். ஓகேவா? ரைட். எப்போ கண்டிஷன் வந்து இன்னர் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்ப என்ன ஆகும் கண்ட்ரோல் அதை விட்டு வெளியில வந்துட்டு இங்க என்ன சொல்லிருக்கோமோ அதை கிரியேட் பண்ணிக்கும். அதாவது பிளாங்க் லைன். பிளாங்க் லைன். சோ இதை முடிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் அந்த கிரீன் கலர் லைன் பாருங்க. இந்த கிரீன் கலர் லைன் நேரா இங்க வருது. புரியுதா? அப்ப 1ன்ற பிளேஸ் வருது. அப்ப 1ன்ற பிளேஸ்ல 1 ஏற்கனவே என்ன இருக்கோ அது கூட 1 ஆட் ஆயிடும். ஐயோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங் என்ன இருந்ததுமா 1 இருந்தது. இப்போ 1 plus 1 2 ஆயிடும். அப்ப ஐயோட வேல்யூ என்னமா 2. அப்ப 2 less than 6 ஆ 2 less than 6 ஆ கண்டிஷன் ட்ரூ தானமா? அப்ப அகைன் உள்ள மறுபடியும் உள்ள வரும். போதுல கிடையாதுமா புரியுதான் ரைட் டவுனே. சோ இது போல மறுபடியும் உள்ள வரும். இப்போ எப்பெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து இன்னொரு லூப்ல இருந்து வெளியில வந்து அவுட் லூப் போயிட்டு உள்ள வந்தோம் அகைன் உள்ள வந்தோம் அப்பெல்லாம் ஜே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஆகும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஆரம்பிச்சா என்ன மீனிங் மறுபடியும் 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்.
மறுபடியும் 1 வந்து காலையில 6 மணி இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா அது மாதிரி யாரும் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணா மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல ஆரம்பிப்போம் அது மாதிரி மறுபடியும் 1 ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப ஜேவோட வேல்யூ என்னமா ராஜா இங்க கவனிங்க ஜேவோட வேல்யூ என்ன 1 சோ இப்போ ஐல என்ன இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் சொல்ற யாராவது சொல்லுங்க இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கும் I plus 1 என்ன வேல்யூ I plus 1ல யாஷிகா தவிர வேற யார் வேணா சொல்லலாம் I plus 1ன்ற பிளேஸ்ல 3 ஏன்னா I ஓட வேல்யூ 2 2 plus 1 3 3 ரைட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த இடத்துல 3 இருக்கு 1 less than 3 கண்டிஷன் ட்ரூ சொன்னா அத அவுட்புட்டா கொடுத்துரும் அப்ப j ல என்ன வேல்யூ இருக்கு j ல 3 ஆமா இருக்கு j ல 3 இருக்காரா இங்க என்ன இருக்கு பாரு ராஜா இங்க என்ன எழுதிருக்கேன்னு பாரு லெஃப்ட் சைடுல என்ன இருக்கு ரைட் சைடுல என்ன இருக்கு பாத்துக்கோ நான் கேக்குறது லெஃப்ட் சைடுல இருக்க வேல்யூ 1 அது அவுட்புட்டா வந்துரும் அப்ப அவுட்புட்டா வந்துருச்சு பா ஓகேவா ரைட் மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லைன் பார்ப்பா இங்க போகுதுப்பா மறுபடியும் இன்னொரு பக்கே போகுது மறுபடியும் அப்ப j ஓட வேல்யூ 1 இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் அப்ப j ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும் 1 plus 1 2 ஆகும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும் 2 2 less than 3 கண்டிஷன் ட்ரூ மறுபடியும் உள்ள வரும் இப்போ இதெல்லாம் j வேல்யூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்ப இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு 2 அது அவுட்புட்டா கொடுக்கும் அது அவுட்புட்டா வரணும் நான் கேட்டிருக்கேன் ரைட் ஓகே மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா திரும்பவும் என்ன பண்ணுது இந்த இடத்துக்கு வருது j வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் 1 இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் அப்ப வேல்யூ என்ன இருக்கு j ல 2 plus 1 3 ஆகும் இந்த I வேல்யூ அப்படியே தான் இருக்கும் I வேல்யூ மாறாது அப்ப 3 less than 3 false மறுபடியும் என்ன ஆயிடும் வெளியில வந்து இந்த செப்பரேட் பார்த்து முடிச்சிடலாம் வெளியில வந்துட்டு ஒரு பிளான் டைம் கிரியேட் ஆகும் கிரியேட் பண்ணிட்டு அகைன் என்ன ஆகும் இந்த இடத்துக்கு அப்போ ஐயோட வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் ஏய் கவனிங்க கவனிச்சா அனுப்ப மாட்டேன் ரெண்டு பேரும் ஏய் கவனி அனுப்ப மாட்டேன் ரைட் ஐயோட வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆகும்னா ஏற்கனவே 2 இருக்கா 2 plus 1 3 ஆகும் 3 less than 6 கண்டிஷன் ட்ரூனா மறுபடியும் உள்ள வரும் உள்ள வந்ததுன்னா j மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்ப j ஓட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டா 1 less than I plus 1 என்ன அர்த்தம் I ல என்ன வேல்யூ வந்துச்சு உள்ள அப்ப 3 plus 1 4 ஆகும் இப்போ 1 less than 4 தானே கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூனா அது அவுட்புட்டா கேட்கும் அப்ப நமக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் 1 மறுபடியும் இந்த ஸ்டெப்புக்கு போ j ஓட வேல்யூ 1 இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் 2 less than 4 கண்டிஷன் ட்ரூனா அது அவுட்புட்டா கொடுக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும் 2 னு வரும் மறுபடியும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போ j ஓட வேல்யூ 3 less than 4 கண்டிஷன் ட்ரூனா அது அவுட்புட்டா கொடுக்கும் மறுபடியும் என்ன ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போ 4 ஆகுமா 4 less than கண்டிஷன் false அப்ப வெளியில வந்துரும் மறுபடியும் என்ன ஆகும் பிளாங்க் லைன் கிரியேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இங்க போகும் ஐயோட வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் அப்ப ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆகும் 4 less than 6 கண்டிஷன் ட்ரூ மறுபடியும் உள்ள வரும் j ஓட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அகைன் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் 2 ஆன பிறகு 2 less than 4 னா கண்டிஷன் ட்ரூ தான் மறுபடியும் 3 அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா 5 இருக்கு இல்லையா ரைட் அப்போ up to 4 வரைக்கும் அகைன் 1 2 3 4 5 சரி இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ இங்க இருந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆகுமா டேய் கவனி ஒரே நிமிஷம் 6 வருமா இப்போ 5 முடிச்சாச்சு அடுத்து 6 வருது 6 less than 6 இப்போ நம்ம வெளியே போய் ரைட் அவ்வளவு Thank you.